الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا الكريم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأصحاب أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقارنا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقام محمودا الذي يقبته بالأمر الآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الثاني والعشرون Utaiki kumajis kang kaping 20 loro kang kaping 2 walaisuruna lan 20 udah dimanain belum sama? Belum. Faqala asandika sabah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu anhu Qudus Allah Subhanahu ta'ala alam subhanahu adu saking Syekh bukratan yang dalam sebuah riwayat yang dalam pesantren Salakhawadil Qa'dati dalam akhir bulan Dzulqa'dah sanata khamsin yang dalam tahun 45 dalam 40 wa khamsimatin dan 500 ba'da kalamin yang dalam susene omongan ngucap ing lapad sa'ala sa'ilun kaifa ukhriju hubbad dunya min qalbi ngucap ing lapad sa'ala wis takon sapa sa'ilun wong kang takon kaifa takon apa ing lapad gitu kaifa ukhriju halaka ya Allah mata'akan isun hubbad dunya ing cinta dunia min qalbi saking hati isun ini yang paling penting banget ini. Saudara Abdul Qadir Jailani pengajiannya di pagi-pagi di pesantren akhir bulan Dzulqa'dah tahun 545 Hijriah. Setelah ngobrol-ngobrol beliau bilang begini, Sa'ala sa'ilun kaifa ukhriju hubbad dunya min qalbi. Ada seorang bertanya, bagaimana sih supaya hati ini tidak cinta dunia? Sebab sudah dari halaman pertama ini ceritain bahaya dunia. Kemarin di yang ke-21 dunia hijabun alil akhirah, dunia itu menjadi penghalang akhirat. Makin cinta dunia makin sulit ibadah. Makin cinta dunia makin sombong, makin cinta dunia makin ria, makin cinta dunia makin iri dengki, makin cinta dunia makin tidak, makin keras hati, makin cinta dunia makin menghalalkan berbagai cara, makin cinta dunia makin banyak benih-benih perselisihan dan seterusnya. Makin cinta dunia, ibadah pun karena dunia. Harga sepakat terus tak berangkat, dan seterusnya. Gimana akhirat aja tuh, sedekah ke dunia aja yang dipikirin. Gimana saya supaya sedekah supaya makin kaya? Oh, harus banyak sedekah. Betul, setelah sedekah dia makin kaya. Cuma nanti di akhiratnya nggak dapat apa-apa karena tujuan sedekahnya supaya makin kaya. Dijabah ku Allah, dan itu boleh untuk tahap-tahap pemula. Secara makom syariat boleh. Di Quran pun janjinya seperti itu Allah. 1 balas 10, balas 70, 700, bahkan tak terhingga balasan. Ini mah makom hakikat, ini mah bukan ngaji syariat. Apa tidak boleh sedekah pengen kaya? Boleh kalau itu kelasnya. Sholat aja pengen fulus, tahajud pengen banyak rezeki, pengen dikabulkan. Saya mau skripsi harus tahajud nih, mau sidang. Banyak kayak gitu. Menghadapi sidang nih, dosen, rektor, saya harus tahajud. Jadi dia tahajudnya karena dunia apa karena ibadah? Dunia. Saya harus puasa supaya banyak tamu. Jadi karena dunia apa karena makhluk apa karena Allah? Nah, makhluk itu. Jadi ibadah aja dunia aja tujuannya. Masya Allah, ini memang tidak mudah. Harus terus ilmu ma'rifat. Termasuk sholat duha, apalagi sholat duha. Wah, dunia banget tuh. Apalagi kerja, lebih kerja itu kira-kira kerja tuh kebayang biar jadi ibadah apa biar dapat duit? Kok yang lain gak jawab? Apa udah terwakili gitu? Oh, yang lain
ibadahnya. Padahal itu yang duit cuma 3 orang. Nggak apa-apa, kerja supaya dapat duit, duitnya supaya dipakai ibadah gitu. Kerja ibadah aja, karena kerja niatnya ibadah sehingga dia terjaga sholatnya, terhindari maksiatnya, tidak mau nipu, tidak mau kong kali kong keburukan, tidak mau ngezalim bawahan, tidak mau carmu ke atasan, disiplinnya karena supaya jadi amal, rapihnya jadi amal karena supaya dinilai oleh Allah jadi ibadah. Gitu. Pernah kayak gitu? Pernah apa sering? Padahal gaji mah udah pasti ya, tapi keingatan aja istighfar. Kalau kerja karena dunia top, maka dia akan menghalalkan berbagai cara biasanya. Akan terjadi bohong dipakai lalap, nipu, baik perilaku maupun ucapan. Dan itu udah merajalela, tipu-tipu itu udah merajalela, baik di kalangan pedagang maupun di kalangan pegawai pekerja, mayoritas gitu. Kecuali yang suka ngaji boleh, insyaallah udah makin bagus. Tapi mantan sih dulunya. Ada orang Sulawesi suatu saat udah resign dari perusahaan, apa pensiun apa pengurangan saya lupa. Ini kejadiannya 20 tahun yang lalu, 15 tahunan lah. Begitu nggak kerja, dia jualan apa ya, keliling makanan, jajanan. Suatu saat kasih hidayah rajin ngaji tauhid, akhirnya mulai sadar. Akhirnya dibuka file masa lalu oleh Allah. Aduh, saya waktu di perusahaan dia dipercaya oleh bos pegang kunci brankas. Ini benar-benar juru kunci nih. Kunci brankas teh apa? Akhirnya nafsu. Waktu-waktu ngotil ya cukup 100 juta lah. Ngotil sekian juta, ngotil terus. Akhirnya dia karena ngaji terus mulai ada hidayah masuk. Dulu saya salah apa enggak gitu. Nanya suatu saat, saya gimana itu waktu kerja sering maling, jadi saya nggak amanah lah. Baru tahu ilmunya. Akhirnya kebayang terus. Ini kebayang ini berarti mau dibersihin oleh Allah. Dia dikasih hidayah merasa salah. Harus gimana caranya nih tobatnya? Saya bilang datang ke perusahaan minta halalnya, gitu. Berani nggak kira-kira? Iya. Ya tapi kafir itu urusan mereka. Sok laju baik. Ya suka begitu ujungnya lah, orang kafir ini palingan habak curi, habak. Wow. Apa jawab, apa ancaman Nabi? Siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti tidak dia faqad adani, dia benar-benar telah menyakiti aku. Kafir zimmi itu kafir-kafir yang hidup di negara kita yang perjanjian aman gitu lah. Dijamin keamanan negara, itu kafir zimmi. Ada kafir harobi, Israel yang memerangi Palestina, itu kafir harobi. Kata Nabi begitu, siapa yang nyakiti kafir zimmi maka dia benar-benar menyakiti aku. Duh, diancam tuh. Dah, Pak datang ke perusahaan ngaku bahwa Bapak sekian tahun telah ngambil kurang lebih sekian ratus juta kira-kira gitu. Udah pasrahkan, jak Sunda memasrahkan apa beheng teken tikorok-gorokeun. Ngerti orang? Masrahkan apa itu pasrah mau digorok nggak apa-apalah saya mah, daripada nanti digorok di neraka hakul adami berat. Gimana kalau saya di penjara? Terima. Mendingan di penjara di dunia daripada di akhirat. Menyakitkan dahsyat jutaan kali lipat neraka. Kurang tahu tuh. Terus nanya jawaban saya ditindaklanjuti apa enggak, wallahu alam. Cuman berapa waktu kemudian ternyata nggak ada ngaji lagi, ternyata katanya mudik ke Sulawesi. Berarti enggak mungkin ya. Nah itu nanti di akhiratnya ada sanksinya, ketemu.
Gimana supaya nggak ada sanksi? Tetap ada tagihan di akhirat, berat. Di kuburan aja udah siksa hutang mah, apalagi nanti di akhirat. Gimana supaya nggak di akhirat disiksa? Jadi wali. Nah, jadi wali mah sebelum jadi wali dia banyak utang, si raja utang, bahkan bunuh, bahkan berbagai macam dosa udah dia lakukan, seperti Fudail bin Iyad. Itu gembong, durjana, durjana. Dosa udah dilakukan, tapi lalu diangkat oleh Allah jadi wali Allah. Masya Allah. Akhirnya kan di persidangan Allah, mahkamah Allah, yaumil hisab, banyak yang nuntut. Wah, dia dulu nipu saya, dia dulu mencuri harta saya, dia dulu nyakitin saya, dia dulu pokoknya segala macam hakul adab. Di sana nggak bisa bayar pakai duit, bayar pakai apa? Amal. Pahala ibadah dia dipakai bayar. Kalau udah kehabisan, kalau orang-orang ahli syariat, dosa-dosa yang disakitin dipindahin ke dia. Tapi karena ini wali Allah, wali itu apa artinya? Kekasih, kecintaan Allah. Datang lagi, udah habis, datang udah habis. Pahala pakai bayar. Kata Allah, ada kalau di tafsir Munir begini, tafsir Senawi Al-Bantani. Kata Allah, kau kekasihku, tenang, ada aku backingmu. Ada lagi yang nuntut sekian miliar utang, nih, bayarin sana. Habis lagi, ada lagi datang yang nuntut, nih, bayar lagi. Terus dikasih terus oleh Allah, didukung. Mau kekasih, didukung terus kekasih mah. Iya, walaupun salah, kira-kira dibela terus nggak? Namanya kecintaan, pacar. Gitu. Ada juga yang mengatakan ketika itu nuntut terus sama si wali ini, lalu Allah buka tabir, bisa melihat istana yang super megah, luar biasa, yang dia belum pernah tersaksikan di dunia manapun. Luar biasa megahnya. Ya Allah, untuk siapa itu? Untuk Rasul siapa? Bukan. Untuk Nabi siapa? Bukan. Untuk sahabat siapa? Bukan. Lalu untuk siapa semegah itu? Untuk orang yang mau memaafkan. Nah, yang nuntut ini kan nuntut terus sama si wali tadi. Pokoknya saya bayar kerugian saya di dunia, saya pernah difitnah, saya pernah dan lain sebagainya. Nah, kalau kau bebasin tuntutan kamu kepada kekasihku, kau akan dikasih. Baik ya Allah, aku bebasin, aku ridha ya Allah. Nah, sana. Gitu. Makanya yang banyak utang jadilah wali. Gitu. Jadi wali teh ya, setekar kebak. Aduh, masya Allah. Guru tuh, guru bahagia banget. Masya Allah. Gus Dur, gitu aja kok repot. Gitu itu Gus Dur. Masya Allah, kajian. Aduh. Jadi presiden, jadi wali, bodoh. Tuh, nggak jadi wali. Kata Gus Dur apa? Soeharto itu besar banget jasanya buat Indonesia, sehingga waktu itu Indonesia swasembada pangan ya. Lalu gelarnya sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, mendapat banyak penghargaan di mata dunia. Banyak banget jasanya bagi Indonesia, tetapi juga banyak banget dosanya. Nah ini nanti berat nih, berat. Jangankan presiden, RW berat, RW mana RW? Kalau di warganya ada maksiat diam aja, berat RW. RT. Aduh, ajak ngaji warganya supaya di akhiratnya kita enteng. Ya Allah, sudah saya ajak ngaji semua tapi pada nggak mau. Ya Allah, terserah engkau lah. Gitu, udah gugur kewajiban saya. Gitu. Udah saya ajak sholat juga, udah saya ngaji, sudah saya larang juga maksiat, tapi mereka ngotot, Allah terserah. Karena kaget ya Allah, terserah saya malah. Gitu. Nah, itu. Jadi akhirat, dunia akan jadi penghalang bagi akhirat, jadi penghalang bagi pemilik akhirat. Rabbid dunya wal akhirah.
Nah gimana tuh supaya supaya cinta dunia tuh terkikis di hati? Ini yang tips-tips berikut ini yang akan saya Abdul Qadir jelasin. Bagaimana supaya cinta dunia keluar dari hati ini? Tuhan saya aja susah banget ini. Ngelihat ini pengen, ngelihat itu pengen, aduh. Ketika kehilangan juga sakit hati. Ketika dihina sakit hati. Aduh, kumaha ieu ya. Qala faqala maka ngandika Syekh. Ungzur ing lapat ungzur ningali sira ila taqallubiha maring bolak-balik ke dunia bi arba maring den bolak-balik kana dunia bi arba biha kalawan pira-pira pemilik dunia wa abna ihalan pira-pira anake dunia kaifa tahtalu hale kaya apa hala kaya apa nggontarekah apa dunia lah yang ngatase arbab wa tatalaha tapa'ala ya tapa'al tatalah hayu wa tatalaha lan dolanan apa dunia bihim kalawan arbab wa tu'addihim lan guyuhakan sapa dunia huming arbab khalfaha ing dalam burune dunia tuma taraqi raqi tuma turaqqihim maka nuli munggahakan apa dunia huming arbab min darajatin mar saking kelas wiji la darajatin maring kelas kanggone hatta tu'aliyahum sehingga ngaluhurakan ta'ala ngaluhurakan apa dunya hum ing arba mala khalqi ngalahakan atase makhluk lain wa tumakkinahum lan mantepaken apa dunia hum ing arba min riqabihim saking bira-bira gulune arba wa tudhiru lan nganyataakan ngalahirakan apa dunia kunuzha ing bira-bira gudangnya dunia wa ajaiban bira-bira keajaiban dunia pabainama maka ing dalam waktunya hum utawi arbab iku parihuna pada bunga kabeh sapa arbab bimuluhin kalawan luhure arbab wa tumakki wa tamakkunihim lan tatape kukuhe arbab wa thayyibati aishim lan baguse panguripane arbab wa khadamatiha lan ngaladene dunia lahum maring arbab idza akhadat tatkala nyergap apa dunia tatkala ngalap atau menyergap atau ngaborgol apa dunia hum ing arbab wa qayyadatum lan alani apa dunia wa qarratum lan ngajrumusakan apa dunia ing arbab wa armat lan ngajatuhaken apa dunia bihim kalarbab min dzalika semedzalika lalu saking mangkono panggonan kang luhur ala rusi ing atase bira-bira sirahe arbab wataqatta'u maka terputus sapa arbab tamaszaku lan terkoyak-koyak tercabik-cabik sapa arbab wa ahlakulan binasa sapa arbab wa hiya lan dunya iku waqifatun ada menang tadhabu hale guyuhaken apa dunya bihim kalarba iblis halata iblis iku ila jambiha maring sisiene dunia yang hapu ane guyus apa iblis ma hasalta dunia
hadza fa'luha bikadiri minas salatin. Gimana tuh Tuan Syekh cara dunia, cinta dunia ini supaya keluar dari hati ini? Kita kebanyakan mikirin duit, apa mikirin rezeki, apa mikirin Allah yang ngasih rezeki? Halo? Mikirin rezeki apa mikirin Ar-Razzaq? Hah? Kebanyakan rezeki ya. Mikirin dunia apa mikirin Allah yang memiliki dunia? Allah sob. Mikirin dosa apa mikirin fulus? Masya Allah. Kepikir aja itu ya. Kalau ngelihat mobil mewah pengen istighfarin, kata guru. Ngelihat rumah mewah pengen istighfarin. Terus coba istighfar pokoknya. Masya Allah. Ungzur, gimana tuh cara supaya nggak cinta ini bergelimang tapi nggak cinta? Saya Abdul Qadir Jailani konglomerat, tapi biasa-biasa aja. Ada tiada, datang pergi, banyak berkurang biasa aja, bahkan habis biasa aja, gitu udah biasa. Gimana tuh caranya Tuhan saya? Ungzur ila taqallabiha biarbabiha. Perhatikan bagaimana Allah merubah dunia dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Ada yang kaya terus miskin, ada yang miskin terus kaya, ada yang sombong lalu jatuh, ada yang naik lalu hancur. Perhatikan. Ungzur ila taqallabiha biarbabiha. Kadang kita punya, pindah lagi ke tangan ono, gajian, lalu pindah ke tukang beras, pindah ke PLN, pindah ke sana sini terus, pindah ke cicilan mana? Rumah, pindah ke cicilan mobil. Gitu. Wabnaiha, Allah pindahin dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain. Kayak patah talu alaihim. Tuh bagaimana itu dunia merekayasa mereka. Bagaimana dunia mempermainkan pemiliknya. Bagaimana dia menaikkan kelas. Tadinya mah dihina-hina, sekarang jadi kaya raya, dilulukan, dihormati, dibangga-banggakan. Kan banyak ya. Ketika miskin mah nggak dilihat sebelah mata, begitu kaya bodoh ditanya, bahkan banyak dijadikan ketua DKM gara-gara kaya. Kalau kata Abah Anton, sekarang mah ketua DKM bos-bos limbah katanya gitu. Dulu mah ketua DKM tuh kiai gitu dulu mah tuh. Ya itu udah zamannya seperti ini. Masya Allah. Jadi sekarang uang itu berkuasa. Tuh, bagaimana tumatarakihi min darajatin, kemudian dunia itu mengangkat kelas mereka, terus naik kelas, hatta sampai dia punya kelas tinggi di kalangan masyarakat sekitar. Lalu mereka menjadi tegar dengan kekayaannya. Lalu mereka memperlihatkan gudang ini, gudang itu, toko ini, kendaraan itu, terus perusahaan bisnisnya. Tuh, pokoknya kehebatan dipamer. Fabainamahum parehuna. Mereka senang semua dengan ketinggian mereka lewat kekayaan, dengan kemuliaan mereka. Dia punya perusahaan ini dan itu, punya aset ini dan itu. Senang. Kehidupan mereka sudah mapan bahkan berlebihan. Lalu pengen apa aja terlaksana. Kemarin yang siapa? Jaksa Agung punya istri kelima. Siapa namanya? Enggak, istrinya. Itu dibeliin rumah mewah di Singapura. Istri kelimanya itu. Enggak tahu memang 5 istri, enggak tahu yang satu dibongkar, enggak tahu. Karena kalau 5 istri enggak sah satunya zina seumur hidup. Kecuali satunya dibongkar. Rumah mewah di Indonesia, rumah mewah di Singapura dibeli-beliin. Luar biasa.
Pokoknya lalu ditaruh emas batangannya di kafe, lalu taruh dolar-dolarnya di semua, merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang, merasa apapun yang diinginkan pasti terlaksana. Mau jalan-jalan ke Eropa terlaksana, pokoknya mah tinggal niat berangkat, yang berangkat. Wa khidmatu idza akhadathum wa qayyadathum wa garrathum wa armat bihim min dzalikal tiba-tiba dibongkar keburukannya, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba hancur, tiba-tiba dicuri, tiba-tiba ditipu, hancur, cabik-cabik oleh dunia, wahlaku binasa mereka, wahyu fikatun atau watadhaku bihim, dunia mah gitu-gitu aja. Salah siapa lo ketua panggung sama gua? Iblis, tadhaku bihim wa iblisu ila jambiha biyadhaku ma. Iblis bersama dunia ngetawain, rasain lo ketipu, Halo? Kondisinya ramai sendiri. Mana jaksa agung, mana puluhan tahun community karir, mana sekian triliun uangmu, mana sekarang nama baikmu hancur, sekarang kamu dekam di penjara, sekarang mana itu jenderal yang jadi raja judi, mana pangkatmu, mana jenderalmu, mana bisnismu, iblis sudah ketawa itu, wa iblis ila jambiyah hakumah. Hadza fa'aluha bikathirin. Inilah kelakuan dunia terhadap siapa? Bikathirin minas salatin, mayoritas penguasa, mayoritas pemimpin kejebak, ketipu, dipermainkan oleh dunia, dijatuhkan. Wal muluk, raja-raja, walaknya orang-orang kaya, pengusaha, rata-rata dipermainkan, dunia dihancurkan. Min ladun Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan terus begitu karakter dunia. Untung ini yang ngaji tidak ada yang kaya. Kalau ada yang kaya tersinggung ini. Cuman kalau ngaji yang gini, yang pernah kaya terus bangkrut, ini mantep nih. Ya, tapi yang kaya kikir, nah ini tersinggung nih kayak gini nih. Nanti tenang, belum selesai. Apa jangan kaya? Tenang, ntar Pak Aris. Belum selesai ini. Hati-hati, itu miladun Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah. Bagaimana hancurnya Qarun, gimana hancurnya Firaun, gimana hancurnya siapa itu Barsiso, gimana hancurnya yang bisa ngelihat Tauhil Mahfuz itu siapa, waliullah, aduh lupa, udah berapa tahun gak ingat-ingat itu. Udah jadi wali gara-gara kepincut dunia, hancur kewaliannya, jadi mati sulh khotimah. Naudzubillah. Ada siapa itu di kitab Imam Ghazali ada. Masya Allah. Malah Barsisoma ada sebagian riwayat mengatakan udah kalau berjamaah mas santrinya itu terbang pas sajadah ke langit, berjamaahnya di udara. Sakti geus pokoknya. Masya Allah, naudzubillah. Sampai kiamat akan seperti itu dia. Bidzalika tarfa'u tsumma tadau tuqaddimu tsumma tuakhiru tugni tsumma, begitulah kelakuan dunia, perbuatan dunia. Dia menipu daya makhluk, membinasakan makhluk. Dia ngangkat, dia nurunkan, dia muliakan, dia hinakan, dia kayakan, dia miskinkan. Itu begitu otak dunia. Turini tsumma tadbahu, kemudian dia dekatkan, lalu dia disembelih oleh dunia. Sekarang yang sedang disembelih banyak koruptor tuh. Benar? Halo? Iya, banyak kok. Saya ngobrol sama orang-orang kaya, itu 90% ngobrolnya kasus apa ya? Aneh itu. Pusing gitu. Nah dia ini udah kena racun nih, udah kena racun. Tuh, kalau mau ngobrol dunia sama KDM, butuh apa kamu? Nah itu baru tuh. Masya Allah. Wan nadir minhum may yaslamu minha wa yaglibu la taglibu. Jarang
banget orang selamat dari tipu daya dunia, harta, tahta, wanita. Jarang banget orang selamat dari hal-hal seperti ini. Wan nadir, langka banget orang yang selamat. Ini si Abdul Qadir yang jelasin, bukan saya. Wa yaglibuha, jarang banget orang yang bisa mengatur dunia, jarang banget orang yang bisa mengalahkan dunia. Wa yu'anu 'alaiha wa yaslimu min syarriha. Jarang banget orang-orang bisa ditolong oleh duniawinya, dia bisa ditolong oleh jabatannya, dia bisa ditolong selamat oleh uangnya, jarang. Jarang banget orang yang selamat dari kejahatan dunia, harta, tahta, wanita. Wahum ahadu aprodin. Sekalipun ada, paling segelintir manusia saja. Yang selamat itu hanya segelintir manusia. Inna ma yaslamu syariha man arafa. Yang selamat itu yang seperti apa? Orang yang sudah kenal ini dunia. Saya harus hati-hati. Ini kedudukan amanah, hati-hati saya. Ini tabungan triliunan, hati-hati saya. Sebab saya kalau tidak hati-hati saya akan binasa. Man arafa, siapa yang kenal fitnah tipu daya di dunia, maka dia akan selamat. Kejahatannya akan selamat. Wastadda hidruhu, dan dia akan sangat hati-hati, dan dia akan sangat waspada tentang rekayasa jebakan dunia. Ya Sail, siapa tadi yang nanya? Kata Tuhan saya, yang nanya dengerin nih. Ya Sail, in nadarta bi'aini qalbika. Nantilah manainnya belakangan. Seandainya engkau ngelihat dengan mata hatimu ila uyubiha, tentang bahayanya dunia, tentang kecacatan dunia, qadar ta'ala ikhrajiha, maka kau akan mampu mengeluarkan dunia di hatimu. Cukup hanya di tangan. Wa in nadarta ilaiha bi'aini rasika, seandainya kau melihat dunia itu dengan mata kepala doang, hebat, gemerlap, mewah, jabatan, harta, tabungan, aset. Seandainya dengan dua mata kepalamu istaghalta bizinat, maka kau akan tersibukkan oleh gemerlapnya dunia, perhiasan dunia. An uyubiha, kau tidak akan bisa melihat bahayanya duniawi, tidak akan pernah. Kalau soalnya hanya menggunakan mata kepala, sulit untuk bersih hati, sulit untuk nikmat ibadah, bahkan hancur. Wa inna darta, sulit kau bisa mengeluarkan cinta dunia di hati, dan sulit untuk zuhud. Sulit. Zuhud itu apa? Ada 3 cirinya. 1, tidak pernah bersandar kepada apa yang dia miliki. Sandaran dia, bergantung dia hanya kepada apa yang Allah miliki. Meskipun saya udah punya aset banyak, Allah bisa ambil semua. Meskipun saya punya tabungan triliunan, Allah bisa hancurkan semua. Ada, tiada, terserah Allah. Dia maksimal profesional dengan cara yang halal. Yang kedua, ketika ada kepahitan, dia lebih fokus kepada pahala dibanding ketika ada kecacat, ketika ada kekurangan, ketika ada kerusakan, ketika ada kehilangan, dia lebih fokus kepada pahala dari kepahitan itu dibanding kembalinya dunia yang dikotak-atik oleh Allah. Yang ketiga, pujian, penghinaan, no problem. Ya, itu tuh 3 tuh. Berapa? 3. 1, tidak pernah merasa tenang dengan apa yang dia tangan dia aset dia. Dia mungkin punya aset, punya tabungan, mau ada, mau tiada, mau berkurang, terserah Allah, gitu. Hilang, terserah. Berkurang, terserah. Kebakaran, terserah. Gitu. Bisa begitu? Halo? Bisa. Ngomong terserah, masa susah? Terserah. Itu hilang, terserah. Itu ada ngambil, terserah. Masa susah ngomong terserah? Babarinya
pura-pura bae lah, pura-pura. Kalau kata Abah Uci, ada yang nyumbang pemerintah, nggak mau lah, saya nggak mau sumbangan pemerintah. Padahal mau pengen, pura-pura bae lain, pura-pura bae lah, pura-pura aja. Proposal tuh ada ratusan juta, bilang, padahal mau pengen gitu lah, pura-pura aja dulu, nggak mau gitu lah. Zaman dulu tuh dengar Abah Uci ngaji yang kedua itu, padahal pengen nafsu. Kapan ya, di sini setengah tahun yang lalu kali ada yang mau bangunin asrama Rasul, budgetnya 200 juta. Ingat aja ke guru, aduh suka kebayang aja, tapi nggak dikasih tahu. Di sini udah yang survei, udah Pak Aris sudah ada yang survei sini, mau dibikinin asrama. Nah, pertama mau dibikinin itu sanitren. Saya bilang, aduh sanitren udah banyak, sono ada MCK, sono aja, yang lain aja lah mungkin yang lebih butuh gitu. Terus datang lagi bulan kesekian mau dibangunin asrama, udah matang gitu. Aduh, pengen itu nafsu mah. Gambarnya udah ada, udah terima, yang penting ada tanah aja. Udah matang. Pak, di sini mah udah dibikin gambar, jadi nggak bisa kalau bangun di sana nanti nggak sesuai dengan maket dari arsitek. Ayah bayar alasan. Padahal mah ayah. Suka ingat ke guru gitu. Aduh, jangan. Udah lagi dulu yang mau bikinin proposal, saya tanggung jawab lah. Berapa orang itu? Alhamdulillah masih ya bukan tidak boleh silahkan. Tapi ini mah karena dipesan sama guru gitulah. Tapi kalau ada pesantren lain yang mau ya nggak masalah. Secara hukum fikih boleh aja. Kan kita mah ngajinya ini, kitab ini beda lagi gitu. Kalau ngajinya fikih aja mah boleh, emang ada hak. Jadi gemerlap kemewahan harta, tahta, kedudukan, itu akan menyibukkan mata kepalamu, tembus ke hati. Tapi kalau hatinya sudah tahu bahayanya, maka kau akan bisa zuhud. Taqtulaka kama qatalat ghairaka. Kalau kau tidak tahu bahayanya dunia, maka dunia akan membinasakan kamu sebagaimana dia sudah membinasakan banyak orang-orang, banyak pejabat, banyak hartawan. Benar? Tar belum selesai. Jahid nafsaka hatta tatmainna. Kendalikan nafsumu sampai nafsumu itu sadar, tenang, yakin datang, bakal datang, bukan jatah, tidak akan datang. Faidat ma'anna tarokta uyubad dunya. Kalau hati kamu sudah tenang, berarti nafsul mutmainnah, maka kau akan tahu kecacatan dunia, kekurangan dunia, jebakan dunia. Wazahat, tapi kau akan bisa zuhud. Tumanina Tuhanna taqbalu minal qalbi wa tuwafiqu sirra wa tuti'uhuma fima ya'muruni bihi wa yantahiyani anhu wa taqna'a bi wa taqna'u bi ata'ihima wa tasbiru ala man'ihima. Aduh, kalau kau sudah hati sudah tenang, nafsu sudah menjadi nafsul mutmainnah, maka nafsu itu akan nurut sama hati. Kan kata Imam Ghazali apa? Istafti qalbak, ya, tanya hatimu. Hati yang kayak gimana yang ditanya? Hati yang sudah bersih atau hati cinta dunia mah ora iso, sikat bro, gitu paling. Ambil jangan, sikat, kesempatan nggak ada dua kali. Hati yang berpenyakit nggak bisa, boro-boro ngasih tahu dia aja sakit. Hatinya hati yang seperti apa? Hati yang sudah sehat, yang sudah bersih, yang sudah ma'rifat berarti. Nah, kalau udah batin hatimu sudah bersih, nafsumu akan berteguh lutut dan dia akan mengikuti perintah dan larangan dari hati nuranimu.
dan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan hati dan nurani, wa tasbiru alaman, dan dia merasa sabar kalau dilarang oleh hati dan jangan ambil, jangan. Iya. Tuh, nafsunya akan tunduk kepada nurani. Nurani itu kan bersih. Idza sarat mutmainnatan indafat ilal qalbi wa sakanat ilahi. Kalau hati sudah mutmainnah, sudah tenang, sudah nyaman, maka dia akan bersahabat, bergantung kepada hati. Nafsunya itu akan nurut, tenang, anteng. Taro tajat takwa, maka kau akan bisa melihat mahkota takwa ala rosi, di atas nuraninya. Wa khola'a al kurba, dan dia akan dekat dengan pemilik hati nurani. Alaikum bil iman wa tasdiq, kamu harus terus menguatkan iman dan jujur, harus berperilaku jujur. Wa tarkil kadzib, wa tarkit takdzib, dan jangan bohong. Masya Allah, ini ada orang sumpah begini, Pak Bambang, demi Allah saya tidak akan nipu. Ada lagi sumpahnya, demi Allah saya rela mati kafir. Merinding saya itu, Masya Allah. Dan ternyata korban penipuan yang luar biasa banyaknya, mengerikan. Buka-buka tobat nasuha itu, ngajinya luar biasa jagonya. Alhamdulillah. Itulah ibadah hidayah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang makin nambah ilmu tapi tidak makin nambah hidayah, maka yang terjadi adalah makin jauh dari Allah. Alhamdulillah min dzalik. Dia akan menggunakan ilmunya untuk kejahatan. Perkuat iman, perilaku harus jujur, dan orang tidak akan jujur sebelum apa? Halo? Orang tidak akan jujur sebelum sebelum takut ke Allah. Dia bisa saya bohongi tapi Allah nggak bisa, saya akan disiksa oleh Allah. Padahal mau utang 30.000, ngakunya 60.000, saya itu jujur. Hanya kebongkar itu, untung tobat. Harusnya ada dibongkar oleh Allah. Ketidakjujuran cepat atau lambat dibongkar oleh Allah. Jaksa Agung kan luar biasa. Siapa tuh? Jenderal Sambo dibongkar oleh Allah. Punya kerajaan judi di polisian. Nauzubillah min dzalik. Sangat mudah bagi Allah. Dan lain sebagainya. Gampang banget itu. Allah ngebongkar yang tersembunyi bagi menurut makhluk. Hati-hati. Jadi orang bisa jujur kalau sudah ada rasa takut ke Allah. Dan takut itu sebanding dengan tingkat keyakinan ke Allah. Makin yakin makin jujur, makin yakin makin amanah, makin yakin makin takwa, dan makin tawakal. Jujur dan watar kita takdzibil qaumul mujadalah lahum la tunazium, dan jangan suka ngebohong kepada para ahli ma'rifat. Hati-hati. Jangan suka menentang para wali. Jangan suka nentang, la tunazi'hum, jangan suka ngelawan sama ahli-ahli ma'rifat. Hati-hati kamu. Kenapa? Fa innahum mulukun fid dunya, karena mereka itu penguasa dunia. Wal akhirati, bahkan penguasa akhirat. Mereka akan jadi raja di dunia dan di akhirat menurut Allah. Wa malaku qurbal haqqi azza wa jalla, mereka memiliki kedekatan dengan Allah. Pamalaku masiwahu, karena dekat banget dengan Allah, maka dia memiliki selain Allah milik dia. Benar kan? Semuanya kan milik Allah. Lalu dia dekat dengan Allah, maka selain Allah dimiliki oleh dia, gitu loh. Mencek bahasa Abah Uji itu waktu ngaji Maimuniyah, kun Allah dikasih sama dia. Kun Allah dikasih sama dia. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kunnya itu dikasih sama wali. Wah. Jadilah. Mati loh, mati. Naik loh. Kaya loh, kaya. Bangkrut loh, bangkrut gitu. Kun Allah dikasih.
Kayak besan yang saya ceritain itu kan, 4 tahun gak bisa tidur dan 4 tahun gak pernah berani minta. Ngangkat tangan aja malu, apalagi ngedoa, malu banget, gak pernah ngedoa dan gak pernah ngangkat tangan. Kenapa? Karena sudah punya pemilik segala-galanya, sudah dekat. Sampai dibilang Ustadz gila, sampai rumah satu-satunya dikasih. Itu udah perasaan kaya banget kata dia. Perasaan kok nggak mau minta apa, malu karena udah punya pemilik segala-galanya gitu. Itu nyata. Nah ini nih, qad agna qulubahum wa malaha min kurbi. Hati mereka benar-benar sudah dibikin kaya oleh Allah, udah nggak butuh selain Allah. Wa malaha, dan dipenuhi oleh kedekatan dengan Allah, dan dihibur, disenangkan oleh Allah. Senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Habib Alwi Al-Habsyi, mursidnya guru, itu begitu. Di borgol, diikat, dimasukin ke truk, dibawa, dibuang ke tempat monyet. Nah, itu senang weh. Terus di jam 12 malam sini saya juga ikut. Pengen diantar kemana itu? Oh, katanya mau bawa kambing lagi di mobilnya. Diturunin akhirnya, bingung. Saya, almarhum Mang Farta, almarhum Haji Wira, sama bingung. Akhirnya turunin di jalan. Ah, tuh cocok, tenang weh, di sini senang. Di tempat guru. Waduh, itu jarang tidur malam gini aja. Tiba-tiba ada berapa banyak walang sangit, tahu walang sangit? Yang bau banget itu pada hinggap di badannya. Biasa ya. Terserah Allah, makhluk Allah. Disebut Habib gila, saya nyoma aja. Emang gila, tergila-gila sama Allah gitu. Majidul jadab. Ini senang. Tiba-tiba berapa waktu kemudian datang lagi tuh, kan dibuang sama warga. Guru lagi tidur itu, kalau nggak tidur mah mungkin dilarang itu. Pas beliau bangun nanya ke saya, balik kemana? Karena dibawa ke warga, di borgol, bawa pakai truk engkol. Ya udah. Karena warga alasannya nggak ganggu Kiai Aing Bayi Habib Edan ya gitu. Aduh, kadang di kamar, BAB situ, BAK di situ dibersihin. Minta kopi, bawain. Ntar kadang-kadang diambil kopi, diseborin ke yang ngasihnya. Itu pendidikan. Kamu tuh jangan karena saya, hajar karena Allah. Gitu. Terus ada lagi yang apa itu? Yang dites sama dia, ditelanjangin 2 orang. Akhirnya ditelanjangin, digini-giniin tuh kemaluannya, ngacung. Berapa waktu kemudian kawin, benar. Kawin dia, nikah. Teman saya itu. Yang satu lagi enggak. Akhirnya dapat ilmu spesial gitu. Saya tahu kejadiannya, tahu. Nah, saya jam berapa itu dipanggil, jam 10 atau jam 11, disuruh mijitin ke kamar sebelah. Kan kamarnya di tempat guru waktu belum dibangun rumahnya. Nah, teteh tahu saya dipanggil di sono, panggil saya, sini, jangan di situ. Mungkin saya kalau lama-lama di situ juga jadi udah luar biasa. Kalau guru mikir dunia, hancur jendela. Kepikir mobil, hancur pintu. Gitu. Pendidikan batinnya luar biasa. Waktu itu ada jenderal, saya udah cerita. Ada jenderal dari Bandung datang ke Gandaria. Saya biasa bawain air. Kiai, tolong doakan mudah-mudahan hasil. Nanti kalau hasil saya kasih mobil apa? Perosa. Terus gimana tuh Pak Jito tuh ceritanya? Ceritanya gimana tuh? Hah? Ini senior nih, udah wisuda dulu nih, masih ngaji aja nih. Pas udah semingguan, kepikir tuh, kok Perosa belum datang juga ya?
Jenderal piye iki? Saya ngedengerin aja, saya kalau ngurusin tamu suka ngumpet aja di balik pintu ngedengerin, suka banyak mutiara-mutiara hikmah. Maling yang paling halal dan maling ilmu. Nah, begitu dapat seminggu atau 2 minggu itu guru kepikiran itu mobil Verosa waktu itu sedang booming. Verosa tahun berapa ya? 90 berapa? Nah, kok belum datang juga nih Verosa? Waduh, tiba-tiba itu guru seluruh tubuh sakitnya luar biasa, kayak ditusuk-tusuk paku, sakitnya pengen ngejerit. Tiba-tiba ingat, oh ini udah memasukkan mobil ke hati. Oh, selain Allah, kan kamu kekasihku, kira-kira itu kata Allah. Kenapa cinta sama mobil? Ditegur, seketika istighfar, seketika les hilang. Cerita sama saya waktu itu di dapur. Aduh, tadi ke haji jangan, luar biasa sakitnya, luar biasa. Ditegur ku Allah, ingat karena Verosa. Kita tiap hari tiap malam ingat apa? Hah? Ingat duit, ingat motor, ingat mobil, ingat rumah, ingat segala macam. Tapi kenapa nggak pernah ditegur? Kenapa nggak ditegur oleh Allah? Selain tegur kanan, tiap detik ingat selain Allah. Kalau ditegur terus mati. Belum kelas, belum dicintai Allah. Baru ngaku doang kita cinta ke Allah. Itu kekasih Allah, ingat selain Allah ditegur. Itu katanya sakitnya bukan. Nah itulah kalau beliau ngejelasin di kitab I'anatul Talibin, tobat nasuha itu kan harus dilihat dari ciri. Bener nggak nih orang tobat nasuha? Cirinya gimana? Perhatikan selama waktu dalam kurun waktu setahun. Kalau perilakunya nggak kembali, baru dia nasuha. Benar tobatnya, gitu loh. Dalam beberapa maksiat. Tapi ada juga tobat nasuha itu seketika tobat langsung diterima oleh Allah. Nah itu tobat kayak begitu. Seketika istighfar mendalam langsung itu hilang lagi semua sakitnya itu, kata guru. Itu menjelaskan secara fikih ada tobat nasuha yang seketika diterima kayak gitu. Al-haqqu azza wa jalla qad agna qulubuhum. Allah telah bikin mereka kaya, hatinya kaya banget. Wa malaha min kurbi wal unsi, dihibur terus, senang banget, senang. Wa min anwarihi, dikasih cahaya oleh Allah, wa karam, dikasih kemuliaan. Nah ini la yubaluna bi yadi man takunu dunya wa man yakuluha. Mereka enggak peduli uang, harta, tahta, kedudukan, jabatan itu siapa yang punya, siapa yang makan, terserah, enggak peduli ya mah pas itu mah dunia. Siapa yang makan, terserah, siapa yang memiliki, terserah, enggak peduli siapa. Oh, udah tertarik gimana mau iri dengki, benar? Siapa yang mau dikayakan Allah, terserah. Siapa yang mau makan, terserah. Siapa yang mau ngambil, terserah. Siapa yang menipu, terserah. Siapa yang mau kaya, terserah Allah, terserah Allah. Nah, gitu. Bisa begitu? Bisa. Terserah. Bisa, mudah banget tuh. Masa ngomong terserah susah? Iya, pura-pura aja tuh, bisa-bisa ngomong selanan gitu, bisa-bisa ngomong aja dulu gitu loh. Terserah. Itu kaya banget saudara kamu, terserah. Itu bawahan kamu kok makin meluncur jabatan, terserah Allah. Gitu. Itu motor hilang, terserah. Padahal jengkel gitu lah. Pura-pura terserah lah gitu. Kalau bahasa Gusna apa? Gitu aja kok repot gitu. Nah, apa lagi deh? La yubaluna, mereka tidak peduli dunia itu dimiliki oleh siapa dan oleh dimakan dihabiskan oleh siapa. La yang duruna ila waliha, mereka tidak ngelihat bagaimana permulaan dunia, kekayaan yang berlimpah, enggak dilihat. Yang mereka lihat apa? Yang duruna ila akibatiha, yang mereka lihat adalah endingnya seperti apa orang-orang kaya, harta, tahta, kedudukan, ujungnya seperti apa. Lihat. Gitu. Kebanyakan jadi sombong, kebanyakan jadi hancur, kebanyakan jadi hina, dan itu mayoritas. Miladun Adam ila yaumil qiyamah, dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Makanya untung jadi orang-orang miskin. Setuju? Setuju? Keheula. Waduh. Gara-gara miskin ya, apa?
kosan teh nggak selesai ini. Tanah belum selesai nih gara-gara wis gini. tenang, belum selesai. Ya ja'aluna al-haqqa azza wa jalla nasba uyuni asrarihim. Mereka tempatkan Allah di depan nuraninya. La ya'buduna khaufan minal halak. Mereka nyembah Allah bukan karena takut binasa. Duh, saya kalau nggak ibadah gimana? Binasa saya nih. Enggak. Wala rojalil mulki. Mereka beribadah ke Allah bukan karena pengen kekuasaan, pengen harta tahta, pengen banyak duit. Bukan. Enggak kayak gitu-gituan. Mereka ibadah. Khalaqahum lahu walidawami sohbati. Mereka diciptakan Allah untuk Allah dan untuk teman Allah. Teman gaul Allah. Ini bahasa-bahasa ini jangan di ini ya. Jangan diartikan harfiah ini. Pokoknya mah udah. Mereka untuk teman gaul Allah dan untuk lidawami sohbati. Mereka diciptakan untuk Allah, menjadi ahli-ahli Allah dan bersuhbah, bergaul terus dengan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan apapun yang tidak kalian ketahui. Wa huwa fa'alu lima yurid. Dia berbuat sesukanya. Suka-suka Allah. Misal Pak Aris mau dijadiin wali Allah bisa? Bisa, padahal menurut kita nggak ada tipe. Benar? Suka-suka Allah juga gitu. Pak Haji Toto misal ngajinya tidur melulu tiap ngaji, tapi tiba-tiba jadi wali, bisa tuh? Bisa, suka-suka Allah gitu. Yang paling dekat saya nih, tapi nggak jadi-jadi, bisa? Ya, suka-suka Allah gitu. Termasuk saya yang nggak jadi-jadi, suka-suka Allah. Fa'alul lima yurid. Makanya tugas kita ilmu yakin, pelajari Allah lewat ilmu tauhid. Setelah itu kok ainul yakin, bukan urusan kita. Dikasih rasa, tahu Allah tuh wujud, tahu Allah tuh qidam, tahu Allah wahdaniyah fi dzat, fi sifat, fil afal, tahu kalam Allah, tahu al-qiyam bin nafs, tahu semua ma'rifat tuh dengan ilmu. Lah adapun rasa, wah nggak bisa, rasa itu bukan wilayah kita. Laisa bitalabin wala kasbin wala sababin. Terasa wujudnya Allah, terasa basornya Allah, terasa samanya Allah, terasa kalamnya Allah, terasa tatapannya Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah, kegedrat irodah Allah, terasa. Rasa mah bukan wilayah kita. Yang diwajibkan kepada kita hanya wajib kenal Allah lewat ilmu yakin. Ainul yakin bukan wilayah manusia. Itu mah bal bimahdi fadlillah, anugerah Allah, yutihi mayasa, diberikan kepada orang yang dia kehendaki. Mungkin menurut kita nggak ada tipe, tapi kalau Allah mau jadi. Mungkin menurut kita pantas banget, tapi Allah nggak berkehendak, nggak jadi itu. Gitu. Al-munafik. Ini nih, coba kita simak nih. Munafik tuh kayak gimana? Al-munafiq idza ahdatsa kadzaba. Ciri munafik itu kalau bicara suka bohong. Saya nggak mau tanya, pernah bohong tidak? Nggak mau. Takut jawab salah, nggak jawab salah. Pernah bohong? Nggak mau tanya. Lupa. Ciri munafik itu kalau bicara suka bohong. Saya nggak mau tanya. Tobat aja. Wa idza wa'ada khalafa, kalau janji suka diingkari. Ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah badan, amanah mata, amanah telinga, amanah mulut, amanah tangan, dia khianati. Amanah jabatan, dia khianati. Amanah pegang uang, dia khianati. Amanah keluar punya anak, amanah Allah, dia tidak sesuai dengan aturan Allah. Amanah suami, amanah istri, dia tidak sesuai dengan aturan Allah dalam membina rumah tangga, maka dia tidak amanah, khianat tidak. Jadi amanahnya bukan hanya berupa uang atau organisasi, bukan. Nih kita mata amanah, telinga amanah, lidah amanah, lahir batin kita amanah Allah, istri amanah, anak amanah. Gimana supaya kita amanah? Kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan jalan menuju Allah. Bagaimana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai, gitu. Kita kan kadang-kadang amanah itu harta, apa itu jabatan, amanah. Bukan hanya itu.
Wa idza tumina khona man bari'a min hadzal hisab. Siapa yang udah bersih dari hal-hal tadi, dia tidak kidib, bohong, dia tidak ingkar janji, dia amanah orangnya. Siapa yang bersih dari hal-hal seperti tadi, tidak bohong, tidak ingkar janji, dia tidak khianat, maka dia berarti allati dzakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq, berarti dia sudah bersih dari sifat munafik. Halo? You understand? Iya sajalah pokoknya mah, daripada benjol. Nah, sekarang kita wa hadzal khisal yal muhiqqu wal farqu bainal mu'min wal munafiq hud hadzal muhiq wa hadzal mir'ah wa absir biha wajha qalbika unzurha. Nah, ini bisa ketahuan, ini pondasi, ini rumus untuk membedakan mana mukmin mana munafik. Jadikan cermin, bercerminlah wajah hatimu. Ini udah nggak pakai syariat-syariat, ini mah udah bicara hati terus. Bercermin wajah hatimu. Cermin gimana? Ayo muhasabah, introspeksi. Hal anta mu'min atau munafik? Siapa mu'min apa munafik? Ayo, nggak usah dijawab. Ini saya mu'min apa munafik ini? Hal muwahhid atau musyrik? Anjir, bertauhid apa masih musyrik nih? Menduakan Tuhan, menyembah harta, tahta, kedudukan, menyembah penilaian makhluk, ini udah musyrik. Gitu. Kalau musyrik nyembah keris, nyembah itu enggak gitu lah. Ini musik-musik khafi yang tersembunyi, yang samar, yang tersembunyi. Kullu dunya fitnatun. Setiap duniawi itu harta, tahta, wanita itu adalah fitnah, cobaan. Wa musgilatun. Dan setiap dunia itu adalah menyibukkan pemiliknya. Illa, nah ini nih, dengerin, dengerin, terakhir, dengerin. Tadi kan bahaya terus tadi ya, benar? Kaya bahaya tidak? Jabatan bahaya tidak? Kedudukan bahaya tidak? Rumah mewah bahaya? Mobil mewah bahaya? Aset banyak bahaya? Tabungan bahaya? Bahaya, berlimpah ruah bahaya. Harta tahta wanita bahaya, bahaya, hati-hati. Illa, nah ini nih, baru nih. Illa ma ukhidha biniyatin sholihah lil akhirah, kecuali yang diambil, yang dikumpulin buat niat yang bagus untuk akhirat gitu. Halo? Idza sholahat niat bitasarrufid dunya sharat akhiratan. Kalau niatnya bagus, saya harus kaya untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid, untuk nyumbang yatim, fakir miskin, maka itu sharat akhiratan, maka dunia jadi akhirat gitu loh. Tabungan saya mau bagi-bagi lah, banyak kan ini, nggak betah melihat pesantren kayak jadi nih, nggak betah nih, tanah nggak selesai. Saya tabungan ada 100 juta tuh, wah saya cukup buat makan aja. Wah ini baru haji toto haji mabrur tuh. Masya Allah, ini mobil kebanyakan nih, saya satu aja lah, yang 5 mau saya bagi ini, wakafin ke pesantren. Kata siapa tuh? Kata kemarin saya share di grup, siapa? Abah Guru Sekumpul ya? Bukan enggak? Grup wakaf Abah Guru Sekumpul. Grup wakaf aja yang dibuka. Yang dibuka biasanya grup janda ya. Kata Abah Guru Sekumpul, donator. Bisa beliau kan khas Kalimantan. Kalian ini banyak yang hancur, banyak yang binasa. Kalau pengen selamat, kasih harta-hartamu ke ulama. Coba kalau ngomong begitunya saya bahaya. Dasar lo pengen dikasih. Kasih harta-hartamu ke kiai. Kiai haram minta-minta ke orang kaya, tapi orang kaya wajib ngasih sebagian hartanya ke ulama. Kenapa? Karena ulama buat dakwah, ulama buat bangun pesantren, ulama buat biaya santri, ulama buat ibadah. Kasih. Kalau tidak, binasa kau. Gitu. Halo? Ini ngomong begini bahaya nggak ini? Bahaya. Kalau belum di depan orang-orang yang cinta. Bahaya. Rata-rata pengusaha tuh binasa.
Kiai-kiai itu termasuk Imam Syafi'i, kata beliau. Imam Syafi'i itu di depan masyarakatnya beliau berlagak seperti orang kaya, terhormat. Harus begitu ulama mah. Padahal nggak punya duit. Makanya kalian pengusaha harus ngasih ke ulama supaya mereka tidak minta, dan haram bagi ulama minta-minta gitu. Tapi pengusaha wajib ngasih. Binasa kau kalau tidak ngasih gitu. Harta kalau di tangan orang yang tepat akan manfaat, tapi di tangan orang pecinta dunia binasa. Benar? Kok kayak kurang setuju ini sih? Halo? Setuju? Nggak ada gunanya, miskin semua di masa. Nah hina cina ya guru ya. Bawa buktikan nanti berapa nih? Apa? Tanah kecil, saya bebasin semua. Nih, asyukru qayyidun ni'amal haqqi li syukrihi. Kita dikasih nikmat oleh Allah supaya hilang, supaya enggak hilang gimana? Sesuatu yang sudah di tangan kita supaya hilang, supaya enggak hilang gimana? Dikunci, diikat, benar? Gimana cara kita dikasih nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan, kedudukan, nikmat apa aja? Gimana supaya itu tidak hilang nikmat? Qayyidu, ikat. Apa pengikat nikmat? Syukur. Asyukru qayyidun li ni'amil mawjud. Syukur itu tali mengikat nikmat yang sudah ada dan sayyidun li ni'amil mafqud, penarik nikmat yang hilang. Asyukrul haqqi ajala bisyukrihi. Syukur cara mensyukuri kepada Allah bisyukrihi, merasakan bahwa syukur itu juga dapat Allah hakikatnya. Wih, syukur susah tidak? Syukur susah tidak? Susah, kecuali dikasih hidayah Allah. Makanya ada doa, Allahumma ij'alna minasyakirina li ni'amik. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmatku. Jadikan aku ahli syukur ya Allah. Tuh. Ketika kita bisa bersyukur, rasakan bahwa kita bisa syukur pun Allah yang ngasih hidayah gitu loh. Kalau untung gua syukur, kalau enggak jangan gua Allah. Yang ngasih hidayah bisa syukur siapa? Allah gitu. Nah, gimana cara bersyukurnya? Asyukrul haqqi saya aneh. Bersyukur kepada Allah ada dua macam. Kata siapa? Kata siapa? Si Abdul Qadir Jailani. Ala walul isti'anah bin ni'mal ta'ati wal muwassah lil fuqara minha. Pertama, semua nikmat dari Allah gunakan untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Saya kalau nggak makan nggak bisa sholat nih, makan dulu. Pakai berangkat haji umroh, kalau belum, kalau udah nggak usah. Umroh mondar mandir, mendingan dipakai ngeberangkatin guru ngaji yang belum umroh. Mendingan dipakai ngebangunin rumah yang roboh, yang orang fakir. Mendingan dipakai bebasin tanah pesantren. Kadinya dewa pokoknya musim mana. Iya, kiai siapa tuh yang imam besar Masjid Istiqlal, almarhum, yang waro banget orangnya, yang termasuk salah satu gurunya Buya Rozi. Siapa? Guru sufinya itu, guru Bukharinya, yang beliau dikasih apa tuh? Dikasih inventaris mobil. Itu bertahun-tahun nggak pernah dipakai kemanapun kecuali Istiqlal rumah, Istiqlal rumah, karena peruntukannya untuk itu. Saya nggak berani kalau menyalahgunakan. Masya Allah, luar biasa. Ini mau dikasih mobil plat merah, pas mau kondangan dikasih plat hitam, diganti. Korupsi itu. Masya Allah, bertahun-tahun itu. Makanya mobilnya gres terus, kan buat ke masjid doang. Allah nanti akan hisab saya katanya. Itu beliau haram hukumnya orang umroh mondar mandir.
Mendingan kasih ke orang fakir, ke orang miskin. Ngapain mundar-mandir? Itu nggak wajib, sunnah. Gitu. Apalagi anak kecil belum akil balik diberakatin umrah, sok banget itu mah pamer. Nanti dia udah akil balik, wajib nggak? Masih wajib nggak? Harus berangkat lagi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit. Makanya harus pakai ilmu. Ibadah tuh pakai ilmu, ngapain belum wajib itu? Mending guru ngaji dia berangkatin yang tidak mampu. Itu yang double triple pahalanya. Mending pesantren yang masih hancur, bangunin. Majelis taklim, bangun. Gitu. Bahkan kata Gus Bah, bangun masjid mewah-mewah, nggak usah. Kalau tetangga masjid ada yang nggak bisa makan. Kalau tetangga masjid rumahnya nggak bisa bocor-bocor, nggak bisa dibangun. Kalau tetangga masjid nggak punya usaha, kasih tuh, tolong mereka. Gitu. Buat apa bangun masjid begah-begah? Masjid yang penting kokoh, tidak bocor. Dah cukup, pernak-pernik, perhiasan ini ngapain? Bangun apa tuh? Menara. Ngapain bangun menara? Berapa ratus juta bangun menara? Kasih ke orang fakir, kasih orang miskin. Zaman dulu dianjurin pakai menara. Kenapa? Dulu nggak ada speaker. Jadi adzan harus ke atas. Benar? Itu 1 miliar bikin menara. Berapa orang fakir miskin di sekitar masjid? Nih modal usaha, modal usaha. Lihat tuh siapa tuh? Juga prianya luar biasa itu. Bikin pesantren megah, nggak usah. Kalau santrinya nggak bisa makan, nggak bisa beli kitab, gitu beliau mengatakan. Jadi boleh kaya, tapi untuk ibadah. Wal muasah lil fuqara, dan berbagi kepada orang-orang miskin. Saya harus kaya supaya orang miskin bisa makan, supaya punya rumah yang layak, gitu. Supaya kebeli kitab, supaya tanah wakaf selesai. Nah, sana lagi deh. Yang kedua, syukur itu i'tiraf. Bagaimana cara syukur yang kedua? Al-i'tiraf bihalil mun'im. Mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Bukan hasil kerja saya, syariat doang kerja mah. Bukan hasil usaha saya, syariat doang, gitu mah. Hakikatnya dari Allah, gitu. Bukan hasil ikhtiar saya, ikhtiar hanya syariat. Allah yang ngasih lewat ikhtiar, lewat kerja, lewat dagang. Rasakan, sadari itu dari Allah. I'tiraf, ngaku di hati. Wasyukru limazilahu haq, dan mensyukuri kepada pemberi nikmat, itulah syukur. Patuhi apa yang diperintahkan dengan harta itu, dengan kedudukan itu, dengan jabatan itu. Mumpung saya jadi RT, ayo, siapa yang mau bikin KTP, mau saya bayar, yang penting mau ngaji, gitu. Ada yang kayak begitu? Mumpung saya jadi lurah, ayo siapa yang mau KTP, nggak usah bayar, yang penting mau pada ngaji semua. Wow, ya lurah panggilan ke surga itu. Siapa yang miskin di sini? Siapa yang rumahnya bocor dan gak mampu? Nih. Ada dana desa nih 2 miliar. Rumah bener. Nggak punya beras beli. Oh, nggak diambil. Ini ada orang yang mau pesantren nggak bisa. Berapa per bulan? Oh, ini jadi ingat saya nih. Ingat nih. Sekalian ya. Jadi saya beberapa minggu lalu udah cerita ya. Di sini ada santri yang pesantren di Lirboyo ya. Jadi begini ini, boleh dimatiin dulu ininya.